पंजाबी वाले हैं। देखो गल ये है थोड़ा जा माड़ा परन हो जाने माड़ा परन चलो सवाल ये है देखो गल ये है ओ भाई मगर ना बोलना बंद कर दो यार हाँ सवाल ये है अज साडा जिहड़ा मेन एजेंडा सी ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ उस दिन तक सारे दी सारी पेमेंट गन्ने दी किसानां तक मतलब किसानां दे खात्यां दे विच पा दित्ती जाएगी चाहे वो प्राइवेट है। और उहदे च एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल ये वेखण वाली है कि जिहड़ी मिल सीगी फगवाड़ा मिल दा जिहड़ा मतलब 72 करोड़ रुपया फसिया पिया सी लोकां दा उहदे चों सरकार ने ये मन लिया कि असीं 28 करोड़ रुपया उन्हां तरीकां तो पहला किसानां नूं मतलब पेमेंट दे देंगे बाकी साडा 44 करोड़ रुपया जिहड़ा वो असीं उन्हां दी प्रॉपर्टी अटैच करी जा रहे हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी नूं उन्हां दी नूं सेल करके वो भी असीं बहुत जल्दी मतलब किसानां नूं दे देंगे। तो दूसरी जिहड़ी गल है होर जिहड़ी एक बहुत वड्डी सीगी कि असीं साडे किसान चाहुंदे सीगे कि इहनूं मिल छेती चले वो 5 नवंबर तक मिल चलाउण दी उन्होंने जिम्मेवारी चक ली कि असीं 5 नवंबर नूं मिल चलावांगे। और अगली जिहड़ी गल एक होर है साडी एक मंग सीगी कि साडे जिहड़े पंजाब दे लोक मोर्चे दे विच साडे किसान शहीद होए सीगे उन्हां शहीदां दे बहुत सारे परिवार रहिंदे सी जिन्हां नूं उन्हां ने पेमेंट नहीं सी दित्ती गई 5-5 हज़ार रुपया 5-5 लाख रुपया वो अज मतलब उन्हां ने मन लिया कि अज तिक्कर जिहड़े 17 केस अज ही उन्हां ने मतलब पा दित्ते गए है क्योंकि मंग पत्र पहला आ गया सी उन्हां कोले ते बाकी जिहड़े रह गए वो सारे दे सारे मतलब 5 अगस्त तक कंप्लीट करके किसानों नूं पेमेंट सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ चली जाएगी साडी बड़ी मंग सी ਉਹ। अगली जिहड़ी एक गल सीगी कि तुसीं देखिया होवेगा कि किसानां दा जिहड़ा नरमा मर गया चिट्टी मक्खी करके मर गया जां गुलाबी सुंडी करके मर गया तो सरकार डिले कर रही सी कि भी असीं इहनूं सानूं ऐ लग रहा सी साडे किसानां नूं भी सीगा ते अक्सर हुंदा भी रिहा लोकां नाल कि बई किसानां ने हुण उस तों बाद बासमती दी खेती कर देनी सी वाह के नरमा तब उन्होंने किसानों को पेमेंट कौन देगा उन्होंने तो ये कह देंगे लो जी थोड़े तो इतने बासमती अभी तो नरमा है ही नहीं सी उहदे ते उन्होंने मतलब किया कि असी अजे ही मतलब गिरदौरियां के ऑर्डर दिते हुए हैं जिथे जिथे भी किसानों का नरमा सी वो सारे दे सारे नूं जिन्ना जिद्दे तो लैके वाह के बीजिया नरमे की बिजांद की है जिन्ना उहते खर्चा आया वो सारे का पैसा पाई किसानों की वक्रे रूप च देवांगे असीं भावें उहदे ते लोकां ने झोना ला लिया चाहे उन्होंने बासमती ला ली। फिर साडी एक सीगी कि जिहड़े लोकां दा पिछली वारी नुकसान होया बासमती का नुकसान हो गया गड़ेमारी करके वो एक बड़ा खेतर सीगा जिथे नुकसान होया वा सी उन्हां लोकां दा सारा उन्होंने ये कहा सानू कि सानू थोड़ा जिहा उहदे ते कुछ समस्यावां सीगियां वो असीं 1-2 हफ्तियां दे विच उहनूं क्लीयर करके वो सारे दी सारी पेमेंट वो भी असीं उन्हां नूं किसानां नूं दे देंगे। एक अगली गल उहदे च होर भी सी साडी एक इहदे च इन्हां मंगां दे विच कि जिवें साडे हाँ केस पए सीगे लोकां दे उत्ते और उलझे पए सीगे और यूटी दे विच भी तुसीं देखिया साडे बच्चे साडीआं बच्चियां साडीआं बेटियां प्रोटेस्ट दे विच साडे दिल्ली दे चलदे प्रोटेस्ट की हमायत करदियां रहियां ने और उन्हां सारिआं दे उत्ते मुकदमे परचे तरह दे लगे हुए सी और अज इत्थे फैसला होया कि पंजाब दे जिन्ने मुकदमे ने वो सारे दे सारे जिन्हां दे विच उन्होंने दस्सिया कि 29 मुकदमे असीं वापस ले लए है जिहड़े 34 मुकदमे हैं उन्हां नूं असीं मतलब ऑर्डर हो गया अज कि वो सारे दे सारे मतलब उन्हां दी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं वो सारे दे सारे वापस ले लो और 6 मुकदमे वो जिहड़े कोर्ट चले गए और जिहड़े कोर्ट चले गए उन्हां नूं भी मतलब विड्रॉ करन दी प्रक्रिया अज तो शुरू हो गई है वो भी सारे दे सारे वापस हो जाणगे आगे जिहड़े उहदा विच ही ने पराली परूली वाले सारे। अगली जिहड़ी गल उहदे च सीगी कि जिहड़ा साडा यूटी दे सीगे ना नौजवान साडीआं बच्चियां साडे होर वीर उन्हां नूं भी उलझाया पिया सी वो साडी एक जोर दे के रखी सी कि साडे CM साहब इहनूं आप हैंडल करन और उन्होंने जिम्मेवारी चक ली
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਯੂਟੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਲੋਕ ਦੋ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ 19,000 ਤੇ 200 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2007 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੂਰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਰਾਤ ਤਾਂ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਕੋਈ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਨਾਲ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਕਨਾਲ ਆਪਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ 10 ਮਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜਸ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਦੌਰੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੂੰਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।